Yes, ma'am. President, you can start now. ஒரு வாட்டி அன்மியூட் பண்ணிடுங்க அனிஷா மேம். Good evening, everyone. JCA India, Area B, Zone 18, Mega Orientation Program, Session 16, hosted by JCA Marthandam, call to order. JCA created by JC Winchell, PP Management of JCA Marthandam. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends the fraternity of nations, that economic justice can best be won by free men through free enterprise, that government should be of law rather than of the men, that Earth's great treasure lies to human personality, and that service to humanity is the best work of life. Welcome address by host president. Good evening, everyone. It gives an immense pleasure to welcome you all to this wonderful Mega JCA orientation session. Today we come together to explore the opportunities, values, and transformative impact of being part of Junior Chamber International family. First and foremost, let me extend a warm welcome to our dynamic zone president, JFS Saranakumar, whose vision and leadership continue to inspire us all. Your presence today adds great value to the session, sir. Welcome, sir. It's my privilege to extend a warm welcome to our immediate past zone president, JFS Shivi, whose dedication and contributions have set a strong foundation for our zone's continued growth. So, welcome, sir. I'm equally delighted to welcome our esteemed faculty, JCI PPP Christopher, our past zone president of Zone 18, a person with a wealth of knowledge and experience, who will be guiding us through this enriching orientation program. Sir, welcome, sir. Thank you. A heartfelt welcome to our respected zone officer for orientation, JFM Subhatra, who have been a pillar of strength and guidance for this entire Mega JCA orientation of our zone. Welcome, ma'am. A special welcome to all the zone governing board members, local organization presidents, JCs and non-JCs who have joined us today. Your participation reflects your curiosity and commitment to personal growth and community development. This session is an opportunity to understand the mission of JCI, explore the avenues of leadership and growth it offers, and discover how we can collectively create a positive impact in our communities. I encourage each of you to actively engage, learn, and take full advantage of this orientation. Let's make this session interactive, enlightening, and memorable. Once again, hearty welcome to all. Let's all rise up together. Now, over to the chairperson for the opening remarks. Ma'am, please. Thank you, Chairman. The host president of today's session, Anisha ma'am from JCA Marthandam, and all the governing board members and our most respected guest and speaker of the day, the past zone president, 2015 president zone president இருந்தவங்க. இன்னைக்கு செஷனோட ஹைலைட் சாரோட செஷன் அண்ட் அந்த கன்க்ளூடிங் ரிமார்க்ஸ் தான். அதுக்காக தான் நாங்க இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அது மிகையாகாது. நம்மளுடைய ஜோன் பிரசிடென்ட் சரவணகுமார் சார் இஸ் பிஹைண்ட் த ஸ்கிரீன் ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் க்ளோசிங் எல்லா டைம்லயும் கரெக்டா வாட்ச் பண்ணி நல்லா கைட் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட் பிஹைண்ட் ஆர்கனைசிங் திஸ் மெகா ஆன்லைன் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி. And this program, the intention behind organizing this program is not only bringing the participants in Zoom platform, but also making this JCI அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எந்த அளவுக்கு நம்மளால ரீச் பண்ண முடியும், எந்த அளவுக்கு பொதுமக்களுக்கு எடுத்து செல்ல முடியும்,
சோசியல் மீடியாக்கு த்ரூ எவ்வளவு பேருக்கு வந்து இத பிராண்டிங் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதும், இதோட அவென்யூஸ் என்ன இருக்கு, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன இருக்கு, இதுல என்ன சக்சஸ் அடைஞ்சிருக்காங்க நம்ம லீடர்ஸ், அவங்களுடைய அனுபவம் பகிரும்போது அது மூலமா கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள், இப்படி ஒரு இன்டென்ஷனோட தான் இந்த ப்ரோக்ராம் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸ்டார்டட் yesterday and continuing today and will be concluded tomorrow with 8 to 10 more speakers. The consolidating altogether 25 speakers, 25 hours and 25 செஷன்ஸ் நம்ம பிளான் பண்ணிருக்கோம். ஸ்பீக்கர்ஸோட கேட்டகரி இது பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அடிஷ்னலா நமக்கு ஸ்பீக்கர்ஸும் சரி ஹோஸ்டும் சரி ஆர்வமா மேம் நாங்க இன்னைக்கு செஷன் நாங்க ஹோஸ்ட் பண்றோம், இன்னைக்கு இந்த இதுல நாங்க அட்ரஸ் பண்றோம்னு ஜேசிஏக்காக வரக்கூடிய இந்த ஒரு விஷயம் நிச்சயமாக இன்னைக்கு நமக்கு பகிரப்பட்ட அனுபவங்கள் இது எல்லாமே ஒருத்தரும் the participants of this platform and the people who those who are going to watch this program through online, இப்ப இல்ல இனி ஃபியூச்சர்ல கூட இதை நம்ம Facebookல பண்ணிருக்கோம். அகைன் we are going to take the same to the YouTube, நம்மளுடைய அபிஷியல் பேஜுக்கு எடுத்துட்டு போறோம். சோ இத உங்களுடைய நீங்க அட்ரஸ் பண்றது இன்னும் நிறைய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு நம்புறோம். இந்த ஹாலிடேஸ்ல கூட நமக்கு பிளாட்ஃபார்ம்ல வர முடியாதவங்களும் ஃபியூச்சர்ல நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஓரியன்டேஷனுக்காக பயன்படுத்திப்பாங்க, ஜேசிஏ பிராண்டிக்காகவும் பிஆர்க்காகவும் பயன்படும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ப்ரோக்ராமோட ஹைலைட்ஸை சொல்றதுக்கு நான் பெருமைப்படுறேன். என்ன அப்படின்னா காலையில நேரத்தில இருந்து நான் நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் ஒருத்தரா அட்ரஸ் பண்றதை பார்த்துட்டே வரேன். அவங்களோட ஜர்னி, இன்ஸ்பிரேஷன், ஸ்டோரிஸ், avenues and opportunities, JAC and JCOM நிறைய விஷயம் சொல்லும் போது I personally inspired much and every participants of this program is getting inspired அப்படின்னு சொன்னா அது நிச்சயமா 100% உண்மை. And hats off to all the host presidents who are hosting effectively this mega online orientation program. அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஜோன் கவர்னிங் போர்டு சார்பாகவும் ஜோன் 18 சார்பாகவும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் அன்பையும் உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன் இந்த நேரத்தில். And special appreciation to our zone faculty cell, Madhumita ma'am, who is extending her support on behalf of family commitments. நிறைய இருந்த போதும் கூட மேம் அடிக்கடி உள்ள வந்துருவாங்க, மார்னிங் வந்துருவாங்க, எல்லா டைமும் அவரோட ஃபாலோ அப் கொடுத்துப்பாங்க. நேற்று நைட்டே கால் பண்ணி மேம் நாளைக்குள்ள எல்லா லிஸ்டையும் அனுப்பிடுங்க மேம் எனக்குன்னு. ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இன்வால்மெண்டா இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. நிச்சயமா சக்சஸ்ஃபுல்லா அமையும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். ப்ரிவிலேஜ் கொடுத்த ஹோஸ்ட் பிரசிடென்ட்க்கு என்னுடைய நன்றி. அண்ட் நமக்கு இன்னைக்கு சிறப்பு விருந்தினராக நல்ல ஒரு ஸ்பீக்கராக இங்க வருகை தந்திருக்க நம்முடைய பாஸ்ட் ஜோன் பிரசிடென்ட் கிறிஸ்டோபர் சாருக்கு என்னுடைய வணக்கம் இந்த நேரத்துல நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். உங்க செஷனுக்காக நாங்க ரொம்ப ஆர்வமாக அவைட் பண்றோம். ஈவன் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் யுவர் பிஸி ஷெடியூல் யூ செட் யுவர் இந்த ஜேகாம் மீட்டிங் அதை முடிச்சுட்டு இம்மிடியேட்டா வந்து அந்த கமிட்மெண்ட் வந்து உண்மையிலே பெரிய விஷயம் சார். நான் அது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா நான் அந்த இடத்துல அக்செப்ட் பண்றேன். எல்லாருக்குமே ஒரு லீடர் அப்படின்னு சொன்னா இதெல்லாம் தான் கத்துக்கணும், அந்த கமிட்மெண்ட், அன்வேவரிங் கமிட்மெண்ட் டு த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ வித் திஸ் ஐ தேங்க் யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிவன் டு மீ ஃபார் த ஓப்பனிங் ரிமார்க்ஸ் அண்ட் ஓவர் டு த ஹோஸ்ட் பிரசிடென்ட். மேம் ப்ளீஸ். Thank you, Chairperson. The chair recognizes the presence of our ITZP, Shivi sir. Sir, welcome, sir. And we have many current presidents. Welcome to all the current presidents. And we have ZFC, Madhumita ma'am. Welcome, ma'am. Now I call upon JC Bibin Joshi, Director of Management of JC Marthandam, for a pleasant task. Ma'am Bibin Joshi, ma'am. Yes, ma'am. Good evening, all. It's my privilege and I feel humble to take this opportunity to introduce the chief guest today. And he's a great personality and past zone president. And he's joined JCI Tenkasi as charter secretary in 2004. During the year 2009, in his tenure as a LOM president, his LOM won Outstanding LOM Officer and Outstanding JCI Week Awards. As Zone Vice President in 2011, with 7 new LOM extensions
and 2.7 lakhs rupees contribution to JCA India Foundation, and it won outstanding zone vice president of JCA India at Hyderabad NatCon, and he conferred JCA senator by JCA India. As zone faculty SL chairman in 2013, he released 3 training manuals and chaired 2 days trainers updates. In 2014, as zone director, training organized 4 2-days zone level EPA simultaneously and organized LOM level training series called Shine and Peacock. As a zone president during centenary year of JCI in 2015, both halves zone positive and zone crossing 3,500 members, first time in the zone history with all 7 zone vice presidents, both half positive. A mammoth contribution of rupees 23 lakhs to JCA India Foundation during his tenure is the highest by any zone president in JCA India history. And of course, he won the most outstanding zone president award of JCA India at the Surat NatCon. And he conferred Phil Pugsley Patron 3 times by JCA India for his outstanding service to the organization. A 2010 batch, Nalandian became zone trainer in 2011. And he attended national level business program ABLE in 2013. He also attended 19 zone conferences and 9 national conventions. He was also piloted AOS and attended national award judging 6 times. By profession, he is a timber merchant and engaged in real estate promotional activities. He is so active in social performances, and he is also a member of District Management Committee of Indian Red Cross Society. And he was awarded a lot, especially Yuva Bharat Ratna Award from Akshayam Seva Trust and Vishwa Jyoti Award from National Integrity Cultural Academy. A gigantic personality like you, sir, I'm so privileged to introduce you as a guest of honor today for this mega session. Thank you for this opportunity. I welcome wholeheartedly our Zone Vice President Christopher at this time. Thank you one and all. Thank you again. Thank you. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Now the floor is handed over to the faculty for the orientation program. Sir, please. Thank you, Anisha John, JCA Marthandam President, Chairman of the wonderful event. Thank you. And JC Subhatra Madam, Zone Officer Orientation, for conducting 3 days marathon orientation, mega orientation program. And all the participants from Zone Governing Board, current and past LO presidents, new members, and not even non-JCs. Thank you. உண்மையிலே ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு. அதுலயும் சுபத்ரா மேடம் நமக்கு ஹெவியான ஒரு ரோல் கொடுத்தாங்க. சார், கடைசி செஷனுக்கு நீங்க கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர், அதே நீங்களும் ஒரு ஃபேக்கல்டி சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டபுள் ரோல் கொடுத்தாங்க. தேங்க்யூ சுபத்ரா மேம். உண்மையிலேயே ஒரு ஓரியன்டேஷன் ஒன்ஸ் இன் இயர் ஒரு தடவை நடக்கும். அத ஒரு ஒன் டே ஈவெண்டா பண்றதே பெரிய விஷயம். அத ஒரு 3 நாள் ஈவெண்டா இத்தனை 6, 18 ஸ்லாட்டுன்னு போட்டு அவ்வளவு ட்ரெயினர், அவ்வளவு ஹோஸ்ட் டீம், இவ்வளவும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ரொம்ப சிறப்பா பண்ணிட்டு இருக்கிற நம்மளுடைய என்டையர் ஜிஎன்டி டீம், எஸ்பெஷலி சுப்ரா மேமுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதோட என்னை இந்த ஃப்ளோருக்கு சிறப்பாக அறிமுகம் செய்த பினு ஜோஷி இல்லையா? எஸ், அனிஷா. தேங்க்யூ மேம். ஒரு அருமையாக அறிமுகம் செய்த ஜேசிக்கும் வாழ்த்துக்களை குறிக்கிறேன். ஓரியன்டேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கலோக்கியலா கேட்டா என்னன்னு கேட்டா, நீங்க எல்லாம் கோயில் திருவிழால வில்லுப்பாட்டு கேட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்க ஊர்ல எல்லாம் திருவிழா நடக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, வில்லுப்பாட்டுன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி வைப்பாங்க. அது என்னன்னா, அந்த சாமி எங்க உருவாச்சு, எப்படி வந்தது, எப்படி அது அருள் பாலிச்சது, எப்படி எல்லாம் பண்ணுச்சுங்கிறது தான். அந்த எதுக்கு அந்த வில்லுப்பாட்டு வைக்கிறாங்கன்னா, அந்த புதுசா வந்தவங்களுக்கு, புதிய தலைமுறைக்கு பழைய தலைமுறையோட வரலாறு தெரியும்.
முதல்ல அது எப்படி இருக்கணும்னா, நீங்க எப்படி ஒரு மெம்பர் ஆகுறீங்க, எந்த அமைப்புல ஆகுறீங்க, ஏங்கிற ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அந்த வில்லுப்பாட்டு. அதே மாதிரிதான் நான் வில்லுப்பாட்டு மாதிரிதான் அந்த ஓரியன்டேஷனை எப்பவுமே நான் ஃபீல் பண்ணுவேன். காரணம் என்னன்னு தெரியாம ஒரு அமைப்போட பின்னணி என்ன, அமைப்புக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாம அந்த அமைப்புல உறுப்பினராகவே இருக்க முடியாது. இருக்கிறதுலயும் பிரயோஜனம் இல்லை. உண்மையிலே சொல்லணும்னா இது வந்து வே பேக் டு என்னை சென்டினரி பிரசிடென்ட்னு அறிமுகப்படுத்தினாங்க. 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதை. 2ஆம் உலகப் போர் சமயம் முடிந்த சமயம். எல்லா நாட்டிலையும் போருக்கு நிறைய செலவழிச்சு பொருளாதார நெருக்கடியில இருக்கிறாங்க. புதிய திட்டங்கள் வளர்ச்சிக்கான எந்த ஒரு இதுவும் திட்டங்களையும் செயல்படுத்த முடியாம நெருக்கடியில இருக்கிற சூழ்நிலையில ஒரு அமெரிக்கா நாடு ஒரு வல்லரசா இருந்தாலும் அதுவும் அதே சூழல்ல தான் இருக்கு. ஒரு நகரம் இருக்கு. அங்க ஒரு காலையில வந்து ஈவினிங் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா போக்குவரத்து நெரிசல். அந்த நகரத்தோட மேயர் சர்வே பண்றாரு. என்ன முடிவா இருக்க முடியும், தீர்வா இருக்க முடியும்னு பாக்குறாரு. அப்ப பார்க்கப்போ அவருக்கு கிடைக்கிற ஒரு இது என்னன்னா, இந்த போக்குவரத்து நெரிசலை தீர்க்கிறதுக்கு நகரத்தோட டிராபிக்கை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஓவர் பிரிட்ஜ் ஒண்ணு கட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொபோசலை கொண்டாந்து கொடுக்காங்க. அந்த ப்ரொபோசலை பட்ஜெட் பார்க்காங்க. அடுத்து பட்ஜெட்டை பார்க்குறப்ப பல லட்சம் டாலர்கள் வருது. அப்போ இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்டை எப்படி பண்றது அப்படின்னு மேயர் திகைச்சு நிக்கிறாரு. இதை எப்படி செயல்படுத்துறது அப்படிங்கிறது குரூப் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் என்ன வச்சிருக்காங்கன்னா, அவங்க வந்து ஒரு டான்ஸ் கிளப் பொழுதுபோக்குக்காக ஒரு இளைஞர். ஏன்னா உலக பொருளாதாரமே ஸ்தம்பிச்சிருக்குன்னா பெரிய தொழில்கள் கிடையாது. இந்த சூழ்நிலையில அவங்களோட ஒரே பொழுதுபோக்கு என்னன்னா, எல்லாம் ஒண்ணா கூடுவாங்க, டான்ஸ் ஆடுவாங்க, யார் நல்லா ஆடுறாங்கன்னு அவங்களுக்குள்ள போட்டி வைப்பாங்க. இன்னைக்கு இவர் ஜெயிச்சாரு, அவர் ஜெயிச்சாருன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. அதுக்கு பேரு ஹெர்குலியம் டான்ஸ் கிளப். அந்த டான்ஸ் கிளப்ல இருந்த ஒருவர் இப்படி ஒரு இது நகரம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு ஒரு ப்ராப்ளத்தை. நம்ம ஏன் கூட யாரெல்லாம் வாலண்டரிங் வாரீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. எதுக்கு அப்படின்னா, காலையில மார்னிங் பீக் அவர் நம்ம பார்க்கணும்ல, காலையில ஸ்கூலு காலேஜ் ஆபீஸ் அவருக்கு பீக்கா இருக்கும் டிராபிக் பாயிண்ட்ல எல்லாம். ஈவினிங் அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் வர்ற நேரம், ஸ்கூல் முடிஞ்சு வர்ற நேரம், ஆபீஸ் முடிஞ்சு வர இந்த 2 நேரமும் இந்த 4 பேரும் சேர்ந்து டிராபிக்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. இந்த 4 பேரா இருந்தது ஒரு கட்டத்துல 40 பேரா ஆயிருக்கு. அந்த நகரம் முழுமைக்கும் அவங்களோட பங்களிப்பு எப்படி இருக்குன்னா, காலையிலையும் சாயங்காலம் இந்த பசங்க வந்துருவாங்க, டிராபிக்கை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, கரெக்ட் பண்றாங்க. பாலத்துக்கான தேவைங்கிறது டிராபிக் ரெகுலேட் ஆகுது. அப்போ பாலத்துக்கான தேவைங்கிறது ஆல்டர்னேட்டா என்ன ஆயிருது, ஒரு பட்ஜெட்ல இத்தனை லட்சம் டாலர் செலவழிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்துல முடிஞ்சிருது. இந்த வாலண்டரிங் தான் ஜேசியோட முதல் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். சொசைட்டிக்கு சர்வீஸ் பண்ண ஒரு பசங்க வராங்க. அப்போ அதை கூடுறாங்க. சரி, நம்ம இனிமே டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கிறது இல்ல நம்ம வேலை, நம்ம இன்னும் ஏதோ சொசைட்டிக்கு ஒரு விஷயத்த பண்றோம், அது சொசைட்டி நம்மளை ரெகக்னைஸ் பண்ணுது, நம்ம தொடர்ந்து அதை பண்ணணும், சஸ்டைனபிளா பண்ணணும், இந்த கம்யூனிட்டிக்கு அந்த இம்பாக்டை கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவங்க தொடர்ந்து பண்ண தொடங்குற ஒரு விஷயம் சிவில் யங் மேன் சிவில் ஆர்கனைசேஷன், சிவில் ப்ராக்ரசிவ் ஆர்கனைசேஷன், பேர்கள் தான் மாறுது. ஆனா இந்த வேலையை பண்ண தொடங்குறாங்க. தொடர்ந்து பண்ண பண்ண ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகுதுன்னா, இட்ஸ் ஒரு அவங்க வியாபாரத்தை அடுத்து என்ன பண்ணலாம், வேலைக்கு போக வேண்டியது இல்லை, நம்ம அடுத்த லெவல்ல வியாபாரத்துல நம்ம என்ன செய்யலாம்னு பாக்குறாங்க. அப்போ ஒரு வர்த்தகர்களுடைய கூட்டமைப்பாவது, அதுவும் யங்ஸ்டரான ஒரு கூட்டமைப்பு. அப்போ ஒரு ஜூனியர் சேம்பர்ங்கிற ஒரு அமைப்பாகுது. அமெரிக்கா முழுமைக்கும் அது பரவுது. அடுத்த கட்டம் அது அங்கிருந்து அப்படி அந்த ஜூனியர் சேம்பர்ங்கிற அமைப்பு பக்கத்துல இருக்க பனாமா நாட்டுக்கு வருது. ஒரு நாட்டில இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு வரும்போது அது ஒரு இன்டர்நேஷனல் அமைப்பாகுது. ஜூனியர் சேம்பர் இன்டர்நேஷனல் அங்கதான் பிறக்குது. அதை முன்னின்று நடத்திய ஒரு இளைஞர் யாருன்னா ஹென்ரி கிசம்பியர்ங்கிற ஒரு இளைஞர். அவர் பின்னாடி வந்த அந்த கூட்டம் தான் நம்மளுடைய இயக்கத்தோட ஃபவுண்டர். இது நடந்தது 1915. அந்த ஜூனியர் சேம்பர் இன்டர்நேஷனல் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் பரவுது, ஒவ்வொரு கண்டங்களுக்கும் பரவுது, ஐரோப்பிய கண்டம் முழுக்க பரவுது. அப்படியே வந்து ஆசிய கண்டத்துல வந்து அதோட பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில இருந்து செங்குந்த மாப்பே அப்படிங்கிற ஒருத்தர், ஒரு ஜேசி கல்கத்தால வந்து
இந்தியால முதல்ல நம்மளுடைய தேசிய இயக்கத்தை தொடங்குறாரு. அவர் தொடங்கி அந்த தொடங்கின இயக்கம் கல்கத்தால இருந்து அப்படியே சென்னை, மும்பை எல்லா ஊர்களுக்கும் பரவுது. சென்னையில பரவன ஒரு கிளை இயக்கம் தான் வந்து தொடங்குறாங்க மதுரையில. தேசிய மதுரை தான் நம்ம ஏரியால பெரிய முன்னிலையான ஒரு கிளை இயக்கம். மதுரையில இருந்து வந்ததுதான் மற்ற கிளை இயக்கங்கள். அப்படியே ஒவ்வொரு கிளை இயக்கங்களா வந்து இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதும் பரவி உலகம் முழுக்க 128 நாடுகளுக்கும் பரவி இருக்கிறது தான் ஜூனியர் சேம்பர் இன்டர்நேஷனல். ஒரு 18ல இருந்து 40 வயது இளைஞர் ஒரு மெம்பர் ஆனார்னா அவருக்கு என்னெல்லாம் பொறுப்பு கொடுக்க முடியும், அவரோட பர்சனல் லைஃப்லையும் ஒரு பிஸ்னஸ் லைஃப்லையும் அவருடைய ஃபேமிலி லைஃப்லையும் அவருடைய சோசியல் லைஃப்லையும் என்னென்ன மாற்றத்தெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் இங்க இருக்குங்கிறது தான் இங்க கத்துக்கிடக்கூடிய விஷயம். அதுல முதல் விஷயம் மேனேஜ்மெண்ட். இங்க ஒருத்தர் மெம்பர் ஆகுறாருன்னா அவருக்கு முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன போஸ்ட் கொடுப்பாங்க. ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அவர் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணணும், பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரியோட சேர்ந்து எல்ஜிபியோட சேர்ந்து கோஆர்டினேட் பண்ணணும்வாங்க. அவர் என்ன பண்ணுவாரு, இன்விடேஷன் டிசைன் பண்ணுவாரு, கெஸ்ட்டை கூப்பிடுவாரு, கெஸ்ட்டை ரிசீவ் பண்ணுவாரு, ப்ளசன்ட்ரீஸ் என்ன வாங்கணும்னு பார்ப்பாரு, அதுக்கு என்ன பட்ஜெட் ஆகுதுன்னு பார்ப்பாரு. இதெல்லாம் போட்டு பண்ணும்போது அடுத்து போர்டுக்குள்ள மெம்பர் ஆகுவாரு. அடுத்து போர்டுல கவர்னிங் போர்டுல மெம்பராகி ஒரு டைரக்டரா, விபியா, இல்ல ஒரு செக்ரட்டரியா, ஒரு ட்ரெஷரரா ஆகும்போது ஒரு என்டையர் அந்த ஈவெண்ட்டுக்கான ஒரு வருஷத்துக்கான பட்ஜெட்டை போடுவாங்க. பட்ஜெட்டை போட்டு ஆக்சுவலா எவ்வளவு ஆகுதுங்கிற ஒரு பட்ஜெட்டை வந்து செக் பண்ணி அதை வந்து எடுக்கிறதுக்கான இது வரும். அடுத்து ஒரு ஏபிபி போடுவாங்க. என்டையர் கவர்னிங் போர்டுக்கு முழுமையும் உட்கார்ந்து விபி மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்றாரு, அவரோட ப்ரப்போசல் என்ன, டைரக்டர் ட்ரைனிங்கோட ப்ரப்போசல் என்ன, கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்டோட ப்ரப்போசல் என்ன, இப்படி ஒவ்வொருத்தரோட ப்ரப்போசலையும் ஏத்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு அவங்க கொடுக்குற இது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ல கொடுக்கும். இவ்வளவு விஷயங்கள் கிடைக்கிற ஒரு ஏபிபில இருந்து பட்ஜெட் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசல் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுங்கிறது ஒரு கார்பரேட் கம்பெனில கிடைக்கக்கூடிய ஒரு லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங். இதை வந்து ஒரு மெம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு 1 இயர்க்குள்ள அவர் அதை அவ்வளோத்தையும் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு எல்ஜிபி மெம்பரா இருந்தாலே, ஈவன் ஒரு மெம்பரா இருந்தா ப்ராஜெக்ட் டைரக்டராகவே ஒரு ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிகியூஷன் பண்ணாரு. இன்னைக்கு சாஃப்ட்வேர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ப்ராஜெக்ட் டீம் லீடர் இதெல்லாம் இருந்து பண்ற ஒரு விஷயத்த இங்க நீங்க ஒரு பிளட் டொனேஷன் கேம்பா இருக்கலாம், ஒரு இன்ஸ்டலேஷனா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு B2B மீட்டா இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்ணும்போது இங்க உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் என்டையர் ஒரு லீடர்ஷிப்கான என்ஹான்ஸ்மெண்ட் கிடைக்கி அவங்க அடுத்து லேடர்ல மேனேஜ்மெண்ட்ல ஒரு பிரசிடெண்டா இல்ல ஜோன் ஆபீசரா, ஜோன் வைஸ் பிரசிடெண்டா, ஏன் ZPயா MP கூட ஆகிற அளவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். 2வது விஷயம் ட்ரைனிங். இங்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் மாறினா யாரோட இது வரும், அவங்க ஃபேமிலி உள்ள சொசைட்டி மாறும், சொசைட்டி மாறினா அந்த என்டையர் நேஷன் மாறும், நேஷன் மாறினா வேர்ல்டு வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல் பிளேஸா இருக்கும்னு நம்முடைய ஃபவுண்டர் பிலீவ் பண்ணாரு. இத நம்ம ஃபவுண்டர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். இங்க கொடுக்குற ஒவ்வொரு சோல் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன்ன்ற இந்த 4 சுவத்துக்குள்ள இந்த அமைப்பு கொடுக்குற விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு இண்டிவிஜுவலோட கேரக்டரையும் சிட்டிசன்ஷிப்பையும் மாற்றி இந்த உலகத்துல மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும். என்றாவது ஒரு நாள் அந்த மாற்றம் இந்த பூமியை வந்து ஒரு சுபிட்சமான, சந்தோஷமான, ஒரு செழிப்பான ஒரு உலகமா மாற்றணும். அந்த மாற்றத்தை தர்ற அளவுக்கு இங்க வந்து உங்களுக்கான ட்ரைனிங், உங்க ப்ராஜெக்ட், உங்க பிசினஸ் மீட்டிங் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒன்னும் பிசினஸ் பணக்காரனா இருக்கும். உங்களோட கம்யூனிட்டி ப்ராஜெக்ட் உங்களை சமுதாயத்துல நல்ல பேர் சம்பாதிச்சு கொடுக்கும். இங்க கொடுக்குற ட்ரைனிங் உங்களை பெட்டர் பர்சனா மாற்றும். இங்க கிடைக்கிற மேனேஜ்மெண்ட் இது உங்களோட லீடர்ஷிப்பை என்ஹான்ஸ் பண்ணும். இது எல்லாமே பண்ணிடுச்சுன்னா அங்க வந்து இங்க எடுக்கிற ட்ரைனிங் வந்து அவரை வந்து ஒட்டு மொத்தத்துல இந்த சமுதாயத்துல அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லீடரா மாத்துறதுக்கான விஷயங்கள், இந்த உலகத்தையே மாத்தக்கூடிய விஷயங்கள் இங்க கிடைக்குன்னு நம்முடைய ஃபவுண்டர் பிலீவ் பண்ணாரு. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில தான் ஒரு ட்ரைனிங்கும் வருது. அவரோட டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கலாம், அவருடைய கம்யூனிகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்றது, பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்றது, எத்தனை ட்ரைனிங் நம்ம 300 டாபிக் இருக்குன்னா 300 டாபிக்கும் அவங்களுக்கு 300 விதமான ஸ்கில் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டை கொடுக்கும். நம்ம தான் ட்ரைனிங்னு சொல்றோம். JCIல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கில் கமிட்டின்னு தான் வச்சிருக்காங்க. அதை வந்து ஸ்கில் ஒருத்தரோட திறமையை, கலையை அந்த வளர்க்கறதுக்கான ஒரு தளமா வந்து JCI பார்க்குது. அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்.
நீங்க போய் ஒரு பிளட் டொனேஷன் கேம்ப் ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்க, ஒரு ஸ்ட்ரீட் அடாப்ட் பண்ணுங்க, இல்ல ஒரு ஸ்கூல்ல கண்டினியூஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க. இதெல்லாம் உங்களை என்ன பண்ணும்னா உங்களை அந்த இடத்துக்கு அடையாளப்படுத்தும். என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன், ஹெச்ஜிஎஃப் ஸ்காலர்ஷிப்ங்கிற ஒரு சின்ன விஷயம் எல்லாரும் பண்ணிருப்பீங்க. உங்க லாம்ல நீங்க வாங்கி கொடுத்துருப்பீங்க, நீங்க பிரசிடென்டா இருந்தா அவங்க வாங்கி கொடுத்துருப்பீங்க. இந்த ப்ராஜெக்டை மட்டும் கண்டினியூஸா பண்ணுங்க, அதோட இம்பாக்ட் ஹெவியா இருக்கும். எப்படி இருக்கும்னா எந்த ஏரியால கஷ்டப்படுற பிள்ளைகள் இருக்கோ அவங்க வந்து அடுத்த தடவை எப்படி சொல்லிடுவாங்கன்னா, அந்த அண்ணனை போய் பாருங்க, இல்ல அந்த அமைப்பை போய் பாருங்க, அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கி தரும். நம்மளோட சின்ன விஷயம் தான் ஹெச்ஜிஎஃப் ஸ்காலர்ஷிப். ஆனா அந்த ஸ்கூல்ல உங்களுக்கு இப்ப தெரிஞ்சிடும். ஸ்காலர்ஷிப் வாங்குறதுக்கு ஒரு ஃபார்முக்கு ஸ்கூல்ல ஹெட் மாஸ்டர் ஒரு கையெழுத்து வாங்குவீங்க, இன்கம் சர்டிபிகேட் வாங்குவீங்க, ரெவென்யூ சைடுல தெரிஞ்சிடும். இதெல்லாம் பண்றது யாரு யாரு யாருன்னு கேட்பாங்க. இது வாங்குறதுக்காக நாங்க பண்றோம்பாங்க. பண்ணி முடிச்சு அந்த ஸ்டூடெண்டோட பெனிஃபிட் எப்படி இருக்கும்னா, ஒருவேளை அவர் வந்து படிச்சு ஒரு இன்ஜினியரிங்கோ இல்ல ஒரு மெடிக்கலோ மெரிட்ல போய் அவர் ஒரு பெரிய ஒரு டாக்டராவோ இன்ஜினியரோ வந்தாருன்னா அதோட இதே தெரியாது. நான் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன். எங்க கடையில ரேஷன் கடையில, எங்க ஏரியா ரேஷன் கடையில ஒரு லோட்மேன் ஒருத்தர் இருப்பாரு தெரியுமா? அவர் டெம்பரரி ஸ்டாஃப் தான், கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் கிடையாது. அந்த வர்ற மூடையெல்லாம் இறக்குவாரு, ஏத்துவாரு, இதெல்லாம் பண்ணுவாரு. அவர் பையன் நல்லா படிச்சிருக்காரு, இன்ஜினியரிங் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு தகவல் கிடைச்சது. சரி ரைட்டு பாவம்னு சொல்லி ஹெச்ஜிஎஃப் ஸ்காலர்ஷிப் ஒரு வருஷம் போட்டோம். அந்த பையன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனில வேலை பார்த்து அந்த சம்பளம் முதல் சம்பளம் வாங்கிட்டு வந்த உடனே அவர் வந்து எங்களை பார்க்க வந்தாரு. எங்க கவர்னிங் போர்டு மக்கள் எல்லாம் பார்க்க வந்து ஸ்வீட் கொடுத்துட்டு, சார் நீங்க அன்னைக்கு கொடுத்ததுதான் அந்த கொடுத்த 2000 இப்ப கூட உங்களுக்கு 3000 நினைக்கிறேன் ஜிஎஃப் ஸ்காலர்ஷிப். அப்ப அந்த நேரம் 2000, அந்த 2000 அன்னைக்கு அந்த பையனுக்கு வந்து ஷூவும் ஒரு செட்டு யூனிஃபார்மும் வாங்குறதுக்கு இருந்தது சார். ஃபர்ஸ்ட் நாள் போடுறதுக்கு ஷூவோட வரணும்ட்டாங்க. யூனிஃபார்ம் எடுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வசதி இல்லாம இருந்த நேரத்துல தான் நீங்க அந்த டிடியை கொண்டாந்து, அப்ப டிடி தான் வரும், இப்ப மாதிரி அக்கௌண்ட்ல யாராவது டிடி தான் வந்தது சார்னாரு. சோ இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆச்சு. எவ்வளவு கூட்டம் என்ன இருந்தாலும் சரி, நான் ரேஷன் கடைக்கு போயிட்டேன்னா, ஏன்னா வாங்க 3 மாசம் போலேன்னா கார்டு கேன்சல் ஆயிடும். போனேன்னா அவரு கடகடன்னு அந்த ரேஷன் கடையில இருக்க மெயின் ஆளு வருவாரு. இன்னொரு ரகசியம் உங்களால ஜேசினால நான் ஷேர் பண்றேன். அதுல ஒரு மிஷின் இருக்கு இல்லையா, தம்பிங் இம்ப்ரெஷன் வைக்கிறாரு. அந்த மிஷினை சமயத்துல கடைக்கு எடுத்துட்டு, நான் மீட்டிங் போயிட்டாங்க, வெளியூர் போயிட்டேன் இல்ல அப்படின்னா பரவாயில்ல நாங்க கடைக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டு கடைக்கு எடுத்துட்டு வந்துருவாரு. வந்து சார் போடுங்கன்னு காடை பயந்துட்டு போவாங்க. இது எங்க நடக்கும்னா ஒரு 50-100 பேர் நிக்கிற இடத்துல அப்படியே கடகடன்னு என்னைய கூட்டு போவாரு. சார் போடுங்க, சாருக்கு கடை பதிங்க அப்படின்பாங்க. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க எம்எல்ஏ எம்பி அப்பா வந்துட்டாங்க அப்படிம்பாங்க. சி இந்த இதுதான் வந்து உங்களுக்கு சமுதாயத்துல கம்யூனிட்டி நீங்க ப்ராஜெக்டை எந்த அளவுக்கு பண்றீங்களோ உங்களுக்கான மைலேஜ் கொடுக்கும். நாளைக்கு நீங்களும் ஒரு அசோகனாச்சி மாதிரி ஒரு எம்எல்ஏ ஆகலாம், ஒரு எம்பி ஆகலாம், ஏன் ராணே மாதிரி ஒரு சிஎம் கூட ஆகலாம். கோவா சிஎம், மகாராஷ்டிரா சிஎம்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஈவன் உத்தரப்பிரதேஷ் அசம்பிளி ஸ்பீக்கர் நம்ம நேட்கானுக்கு வந்தாரு இல்லையா, அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி ப்ராஜெக்ட் பிசினஸ்ல ஒரு காலத்துல என்னன்னே தெரியாது. பிசினஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது ஒரு பி2பி மீட்டா இருக்கும், இல்ல ஒரு சின்ன ஒரு பிசினஸ்ங்கிறது ஒரு கிரே ஏரியா இருந்தது. இன்னைக்கு பயங்கரமான குரோத் ஆயிருக்கிற ஜேசிஐக்கு மெம்பர்ஷிப் கொண்டு வரணும்னா எந்த ஏரியான்னு கேட்டா அது வந்து நம்மளுடைய பிசினஸ் ஏரியா தான், த்ரூ ஜேகாம். அபுடன்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். நீங்க எவ்வளவு பிசினஸ் எடுக்கீங்கன்னு அளவே கிடையாது. ரெக்கார்ட் ஆகிறது தான் கம்மி. ஜி நோட்டு இதெல்லாம் இவங்க ரெக்கார்டு ரிப்போர்ட் வாங்குறதுக்காக பண்றாங்க. அது ரெக்கார்ட் ஆகிறது கம்மி, ஆனா நடக்கிற பிசினஸ் அதோட கூட. நான் 100% நான் ஒரு பார்ட்னரா அங்க இருந்து ஃபீல் பண்ற விஷயம் என்னன்னா, ரெக்கார்ட் ஆகிறது டேட்டா வந்து கம்மி தான், நிறைய பிசினஸ் நடக்குது. இதுல ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனலான ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சொல்லணும், ஸ்டோரின்னு சொல்றத. ஒரு தென் தமிழகத்துல இருந்து ஒருத்தர் வந்து போறாரு, ஒரு ஏபிள் ட்ரைனிங்க்கு போறாரு, நம்மளுடைய நேஷனல் லெவல் பிரீமியம் ப்ரோக்ராம். ஒரு 30-25 வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு வைங்களேன். அவருக்கு வந்து அவங்க ஃபேமிலி பிசினஸ் வந்து காஃபி மேக்கிங். காஃபி மேக்கிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போறாங்க, அவங்க மிஷின் ஃபேமிலியில காஃபி கொட்டையை வாங்கி உடைச்சி காஃபி பவுடர் தயாரிக்கிறது தான். அவங்க ஒரு அட்வான்ஸான ஒரு மிஷின், கெப்பாசிட்டி கூடுன ஒரு மிஷின் வச்சிருக்காங்க. ஆனா ஃபேமிலி பிசினஸ் வழக்கம் போல பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு இந்த ஏபிள் போனவருக்கு கூட ஒரு ஃபெல்லோ பார்ட்டிசிபென்ட் வருவார்ல, அவர் இருந்துகிட்டே இருக்காரு. நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, இந்த மாதிரி நாங்க சவுத் இந்தியால ஒரு பிசினஸ், ஃபேமிலி பிசினஸ் காஃபி மேக்கிங். கார்டு கொடுப்பாங்க. ஜேசியில என்ன சொல்லுவாங்க, நலந்தா புரியா ஏபிள் புரியா உன்னோட ஜேசி கார்டை கொடுப்பாங்க. அது மாதிரி கொடுத்துருக்காரு. பார்த்தேன், உங்க கார்டை பார்த்தேன். சரி முடிஞ்ச உடனே நம்ம மீட் அவுட் பண்ணலாம், உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ட்ரெயின் எப்போன்னு கேட்காரு. எனக்கு நைட்டு தான் இருக்காரு. அப்போ ஈவினிங் வேலை ட்ரிப் முடிஞ்சோம்னா நம்ம
பார்க்கலாம் அப்படின்னு இருக்காரு. இந்த அட்ரஸ் கொடுத்து வாங்கன்றாரு. அவர் கல்கத்தா போறாரு. என்ன ஆகுது, போய் பாக்குறாங்க, அவரோட ஆபீஸ்ல போய் பாக்குறாரு. பார்த்த உடனே அவர் போன இடம் எதுன்னா ப்ரூக் பாண்ட். ப்ரூக் பாண்ட் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? இந்தியாவோட லீடிங்கான காஃபி பிராண்ட் ப்ரூ இருக்கு இல்லையா, நம்ம சவுத் இந்தியால தெரிஞ்ச பிராண்ட் ப்ரூ. அது தயாரிக்கிற அந்த கம்பெனியோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஆபீஸ் கல்கட்டால. அவர் அங்குள்ள மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர். ஏபிளுக்கு கார்பரேட் பார்ட்டிசிபென்ட் வருவாங்க. நேஷனல் ஈவெண்ட் போனவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு 90% நம்ம ஜேசி இருப்பாங்க, 10% கார்பரேட் பார்ட்டிசிபென்ட். அப்படி அவர் கார்பரேட்ல அவங்க கம்பெனி ஸ்பான்சர் பண்ணி வந்தவர். அந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கு, எங்களுக்கு ஒரு பேக்கிங் நீட் இருக்கு, நீங்க அங்க பண்ணி தர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டேன். சரி ரைட்டு, உங்க மிஷினரி தான் இவ்வளவு கெப்பாசிட்டி இருக்குல்ல, அதனால நீங்க பண்ணலாம். ஓகே, நான் ஊர்ல போய் இது பண்ணுவாங்க, எம்ஓவி போடுறாங்க, தயாரிக்கிறாங்க. இது நடந்தது 20-22 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இன்னைக்கும் அந்த பிசினஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அந்த ஏபிள் போன ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்த பிசினஸ் மேன் எப்படி இருக்கும்னா, நம்முடைய ப்ரூ ஃபேக்டரி விருதுநகர்ல இருக்கு. வேற யாரும் இல்ல, நான் சொல்லிட்டு இருக்க பார்ட்டிசிபென்ட் யாரும் இல்ல, நம்மளுடைய விருதுநகர் ஜேசி விருதுநகர் பேட்ரன் பாஸ் பிரசிடென்ட் முத்துமணி நாய்ஸ். அவங்க இன்னைக்கும் ப்ரூ வந்து அங்கதான் மேனுஃபேக்சர் ஆகுது. நம்ம சவுத் டிஸ்ட்ரிக்ட், சதர்ன் தமிழ்நாடு, சதர்ன் ஸ்டேட் கேரளா வரைக்கும் போற ப்ரூ பேக்கெட் வந்து லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பேக்கெட் வந்து எங்க இருந்ததுன்னா விருதுநகர்ல தான் பேக் ஆகுது. ஒரு நான் செட்பியா இருக்கல, ஒரு ஜோன் கவர்னிங் போர்டு அங்க வச்சு ஹோஸ்ட் பண்ணாங்க. அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். இந்த அளவுக்கு ஒரு 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 ட்ரைனிங் போய் ஒரு பிசினஸ் கிடைக்கும். அன்னைக்கெல்லாம் ஜேகாம் இல்ல, ஜேகாம் இல்லாத காலத்திலேயே நடந்திருக்கு. ஸோ இது ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இன்டர்நேஷனல்ல நிறைய பிசினஸ் நம்ம எடுத்திருக்காங்க. ஈவன் பிஎன்ஐ மாதிரி ஒரு அமைப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய பிஎன்பி ஹரிஷ்குமார் சார் நான் ஒரு தடவை பேசும்போது, அவ என் கூட ஜேசி விபியா இருந்தவர் தான்ப்பா அவங்க ஃபவுண்டர், இங்க இருந்த விஷயங்கள் எல்லாம் எடுத்துதான் அவங்க பிஎன்ஐங்கிற ஒரு விஷயமே கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா. இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல போகும்போது ஆஸ்பேக் வேர்ல்டு காங்கிரஸ்ல ஒரு பிசினஸ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா, ஒரு தடவை கிடைச்சா ஓவரால் ஆல் ஓவர் உங்க லைஃப் என்டையர் லைஃபுக்கு பிசினஸ் கெயின் கிடைக்கிற அளவுக்கான இதெல்லாம் பிசினஸ் வாய்ப்புகள்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். எஸ்பெஷலி கிராண்ட் ஸ்லாம்ங்கிற விஷயம் கேள்விப்பட்டீங்களா? ஜேசிஐ கிராண்ட் ஸ்லாம் அப்படிங்கிற விஷயம் யாருக்கும் தெரியுமா இருக்கிற பார்ட்டிசிபென்ட்ல? கிராண்ட் ஸ்லாம் தெரியுமா? எந்த ஸ்போர்ட்ஸோட இது? ஐன்ஷா ஜான் சொல்லுங்களேன். Sir, all the area conferences and world congress attend பண்ணா கிராண்ட் ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. டென்னிஸ்ல கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டம் வாங்குறதுங்கிறது எஸ் வெல் செட்டில் ஆன்சா. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்முடைய யுஎஸ் ஓபன், பாரிஸ் ஓபன், பிரெஞ்சு ஓபன், ஆஸ்திரேலியன் ஓபன் எல்லாத்தையும் ஒரு வருஷத்துல, விம்பிள்டன் எல்லாத்தையும் எடுத்தவங்க தான் கிராண்ட் ஸ்லாம் வாங்க. ஏரியா கான்ஃபரன்சஸ் நடக்கும். நம்ம ஆஸ்பேக் நம்ம சொல்றோம் ஏசியால, இதே மாதிரி கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் யூரோப் இருக்கு, ஆப்பிரிக்கா இருக்கு, இங்க இருக்கு, மிடில் ஈஸ்ட்ல இருக்கும். இந்த இதெல்லாம் பண்ணி எல்லாத்துலயும் அட்டன் பண்ணி வேர்ல்டு காங்கிரஸையும் அட்டன் பண்ணவங்க 1 இயர்ல ஒரு மெம்பர் அட்டன் பண்ணாங்கன்னா ஜேசி கிராண்ட்ஸ்லாம். இதை வந்து நம்ம திருப்பூர் பாலுன்னு பாசிட்டிவ் இருக்காங்க, அவங்க ஒரு மெம்பரா இருக்கையில இதெல்லாமே முடிச்சாங்க. இன்னைக்கு அவங்களோட பிசினஸ் பாத்தீங்கன்னா, விம்பிள்டன்ல டென்னிஸ் பிளேயர் போடுறாங்கல்ல கிராண்ட் ஸ்லாம் டைட்டில், அந்த டிஷர்ட் வந்து அவர் திருப்பூர்ல இருந்து நிறைய அவங்க பிராண்டு அப்ராடுல அவர் வந்து ஒவ்வொரு இது டிராவல் பண்ணாரு. இப்பவும் ஒரு லாஸ்ட் வீக் பார்த்தா ஸ்வீடன்ல எங்க இருக்க, சுவிட்சர்லாந்துல இருக்காரு அப்படின்னு போட்டோ போட்டிருந்தாரு எஃபில. டிராவல்ல வந்து ஜேசிஐ டிராவலா மாத்தினது அவருக்கு நிறைய பிசினஸ் சேஞ்சஸ், அவருடைய பர்சனல் லைஃப்ல சேஞ்சஸ் கொடுத்தது. இது எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த பாண்டிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது ஜேசில மட்டும்தான் இருக்கு. வேற எந்த அமைப்புலயும் இவ்வளவு பாண்டிங், இவ்வளவு கேர், இவ்வளவு ஒரு இது. ஆக்சுவலா சிபி சார் லெஃப்ட் எப்படி இருக்கும்னா, நம்ம என்ஏ ஜேசியில கொண்டாந்தது புளியங்குடி லெமன் சிட்டின்னு. புளியங்குடிங்கிற ஊரு அங்க லெமனுக்கு ஃபேமஸ், அதோட பேரைதான் லெமன் சிட்டின்னு தான் அவங்க வச்சிருந்தாங்க. அங்க இருந்து சார்ட்டர் பிரசிடென்டா வந்து சேவியர் இருதயராஜுங்கிறவர் தான் என்ஏ ஜேசிக்கு கொண்டாந்தவர். அவர் வந்து நாகர்கோவில் காலேஜ்ல ஒர்க் பண்றாரு. அவங்க பொண்ணு மூகாம்பிகா மெடிக்கல் காலேஜ்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 2 பேரும் போன பொங்கல் லீவுக்கு ஊருக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுறாங்க. அவர் காலேஜ் முடிஞ்சு பொண்ணையும் கூட்டிட்டு கார்ல வந்தாங்க. சங்கரன் கோயில் கிட்ட வரையில கார் டோட்டல் டேமேஜ், ஆக்சிடென்ட். சாரோட கால் இதெல்லாம் ஃப்ராக்சர் ஆகி எங்க சுசுருசால போய் அட்மிட் ஆகுறாங்க. போன உடனே தகவல் தெரிஞ்சு நான் சூடி ராஜா சார்ட்ட சொன்னேன்,
அதுக்குள்ள செட்பி சார்ட்டையும் சொல்லி சிபி அப்ப செட்பியா இருந்த நேரம் சிபி சார் வந்து அங்க போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அவங்க பேசிட்டாங்க. அவரு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நான் அவரை பார்த்தேன். அவர் ஃபீல் பண்ணி சொன்ன விஷயம், சார் எனக்கு எப்படின்னே தெரியல சார், நான் ஜேசில இருந்தேன், பிரசிடென்டா இருந்தது 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஆனா இப்போ வந்து இருக்கிற செட்பி வந்து எனக்காக வந்து அங்க வந்து பேசி, அவங்க வந்து டாக்டர் வந்து கேட்டாங்க, உங்களுக்கு யாரெல்லாமோ வந்து எங்கெங்கிறது இல்லாம வராங்க சார் அப்படின்னாங்க. உண்மையிலேயே அந்த ஒரு பாண்டிங் இருக்கிறது. அவ்வளவு கேர் எடுத்து என்னைய பாத்துக்கிட்டாங்க சார். ஐ எம் ஏபிள் டு வாக்னு சொல்லி எங்க கடைக்கு வந்தாரு. இப்போ வந்து என்னால டிரைவ் பண்ண முடியுது, வாக் பண்ணி வர முடியுது. அதோட சொன்னாரு, திருநெல்வேலி லைன் பஸ் லட்சுமணன் சார் வந்து அவருக்கு இன்சூரன்ஸ் கிளைமுக்கு வந்து திருநெல்வேலி ஆபீஸ்ட்டாங்களாம். 3-4 தடவை அலைஞ்சிருக்காரு, நடக்கல. உடனே அவங்க லைன் பஸ் லட்சுமணன் சார் அவங்க ஆர்டிஓ ஆபீஸ்ல பேசி அங்க இருந்து அவர் ஃபுல் கிளைம் பண்ணி இப்போ புதுசா ஒரு எக்ஸ்டர் கார்ல தான் அன்னைக்கு இருந்தாரு. சார் நான் அந்த காருக்கே வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி வாங்கிட்டேன், இப்போ வேற பிராண்ட் நியூ கார் வந்துருச்சு. சி இதெல்லாம் வந்து நடக்கும்னா ஜேசில மட்டும்தான். இந்த ஃபீலை வந்து நீங்க ஃபீல் பண்ணி இந்த பாண்டிங் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஜேசி விட்டு போங்கப்பான்னு சொன்னாலும் போக மாட்டாங்க. வேற எந்த அமைப்புலையும் இது கிடையாது. அக்ராஸ் நீங்க குற்றாலத்துல வந்து நான் நிறைய ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய பேர் வருவாங்க, குற்றாலத்துல ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு சார், பிளட் வாங்குவாங்க, இல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆயிருக்கோம்வாங்க, இல்ல அவங்களுக்கு அங்க இருந்து போலீஸ் வெரிஃபிகேஷனுக்கு கேட்பாங்க, ஆக்சிடென்ட் ஹிஸ்டரினா இன்சூரன்ஸ் கிளைமுக்கு. நிறைய தடவை நம்ம நிறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பாண்டிங் எல்லாம் கிடைக்கிறது எங்கன்னா ஜேசில தான். ஸோ இது அக்ராஸ் தி நேஷன், அக்ராஸ் தி குளோப், நீங்க எங்க போனாலும் கிடைக்காத ஒரு ஒரு பாண்டிங் கிடைக்கிற இடம். வெதர் இட் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட், ட்ரைனிங், இல்ல ஸ்கில் என்ஹான்ஸ்மெண்ட், இல்ல கம்யூனிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ், இல்ல இன்டர்நேஷனல் பாண்டிங், எல்லாத்தையும் கிடைக்கிற ஒரு அருமையான தளம் வந்து ஜேசிஐ. இதுல இருக்கிற மெம்பர்கள் அவங்களுடைய செல்ஃபான அவங்களோட எக்கனாமிக் க்ரோத் மட்டும் இல்லாம என்டையர்லி அவங்க கம்யூனிட்டியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. எஸ்பெஷலி இந்த ஜோன் ஆஃபீஸர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, எப்படியெல்லாம் பாஞ்சு பாஞ்சு ஒவ்வொரு ஊருக்கும் வராங்க, எவ்வளவு டிராவல் பண்றாங்கன்னா இது அவங்களோட ஒரு பெரிய பிளஸ். அந்த முயற்சியை இந்த வருஷம் 2025 நிறைய மெம்பருக்கு இந்த ஜேசிஐ போய் பிராண்டிங்கை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். ஏன்னா இந்த வருஷம் வேர்ல்டு பிரசிடென்டோட தீம் என்னது? ரைஸ் அப். உண்மையிலே ரைஸ் அப்ங்கிற ஒரு விஷயம், யூ ஹாவ் டு ரைஸ். ஒரு சூரிய உதயம் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட. நீங்க இங்க இருந்து உங்களோட ரைஸ் அப் ஆகிற விஷயங்கள் உங்க பர்சனல் பிராண்டிங்கா இருக்கட்டும், உங்க பிசினஸ் பிராண்டிங்கா இருக்கட்டும், சோசியலா உங்களை விசிபிள் ஆக்கிக்கிறதா இருக்கட்டும், அந்த விஷயத்துல ஜேசிங்கிறத உங்களை எந்த அளவுக்கு நீங்க ஒரு மீட்டிங் போறீங்களா, ஜேசி பின் போட்டிருக்கீங்க, ஜேகாம் கோட் போட்டிருக்கீங்க, ஜேசிஐ பேனர் வைக்கிறீங்க, எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களை நீங்க ரைஸ் அப் பண்றீங்கன்னா அது என்டையர் வேர்ல்ட ஒரு அடுத்த நிலைக்கு, அடுத்த யுகத்திற்கு, ஒரு அடுத்த ஒரு வளர்ச்சிக்கு எடுத்துட்டு போய் சுபிச்சத்துக்கு கொண்டு போகணுங்கிற உண்மையிலே நம்பிக்கை இருக்கு. அத்தகைய ஒரு வாய்ப்புகளை கொடுக்குற ஒரு இடம் ஜேசிஐ. அந்த ஜேசிஐயோட ஓரியன்டேஷன்ல எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தது உண்மையிலே நம்முடைய சேர்மனுக்கும் போஸ்ட் பிரசிடென்ட் உள்ளிட்ட எல்லாருக்கும் வாய்ப்புக்கு நன்றி கொடுக்கிறேன். ஏதாவது உங்களுக்கு இந்த கேட்ட விஷயங்கள்ல இல்ல ஏற்கனவே ஜேசில உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குமானால், எதனாலும் என்ன விஷயங்கள்னாலும் இந்த நேரத்துல கேளுங்க. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல 2004ல நான் உங்களை மாதிரி இன்னைக்கு எத்தனை புதிய மெம்பர் இருக்கீங்கன்னு தெரியல, நிறைய ஜோன் ஆபீசர் இருக்கீங்க, புதிய மெம்பர்கள் வந்திருக்கீங்கன்னு தெரியல. உங்களை மாதிரி ஜேசினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிடணும்னு இந்த மாதிரி ஜூம் பிளாட்ஃபார்ம்லாம் கிடையாது. புளியங்குடிக்கு நாங்க வந்து அவங்க மீட்டிங் டைமிங் எப்ப தெரியுமா? நைட்டு 9 மணிக்கு எல்லாரும் கடை அடைச்சிட்டு 9:30 மணிக்கு வந்து சாப்பிடுவாங்க. 10 மணிக்கு பிறகு தொடங்கும், 12 மணிக்கு முடியும். 12 மணிக்கு முடிஞ்ச பிறகு எங்களை திருப்பி வந்து பஸ் ஏற்றி விடுவாங்க. நாங்க ஒரு 1 மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி வரணும். 1 மணி 1:30 மணிக்கு தான் வீடு வந்து சேர முடியும். அப்படி போய் நாங்க தேடி ஜேசியை எடுத்தோம். இன்னைக்கு உங்க இடத்துல உங்க வீட்டுக்குள்ளே உங்க கைக்குள்ளேயே வந்து ஜேசினா என்னன்னு ஒரு ஓரியன்டேஷன் நடத்திக்கிட்டு இருக்கு. டெக்னாலஜி அந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு. அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில நீங்க ஜேசியில இருக்கிறது இல்லை, உங்களுக்கு கிடைச்ச இந்த வாய்ப்பை உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு, உங்க ரிலேட்டிவ்க்கு, உங்க யார் உங்க பிசினஸ் கிளைண்ட்டுக்கு இவருக்கு நல்லா இருக்கும்னு நீங்க யாரை பார்த்தீங்கன்னாலும் ஒரு மேக்னெட் மாதிரி டக்கு டக்குன்னு மேக்னெட் எப்படி இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை சுத்தி, அந்த மாதிரி நீங்க உங்களுக்கான ஒவ்வொருத்தரையும் நீங்க இன்வைட் பண்ணி ஜேசி இதுக்குள்ள கொண்டாந்து மிகப்பெரிய உயரத்தை அடையணும்னு வாழ்த்துக்களை கூறி வாய்ப்புக்கு நடுகிறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. 6:50 மேடம், 6:20 கொடுத்தீங்க.
என்னோட ஸ்லாட்டை முடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஓவர் த Thank மைக்கே you, sir. Thank யாருனாலும் you so much. Go to host president, please. Thank you, ma'am. Feedbacks and questions by the participants. ஏதாவது doubts இருந்தா கேட்கலாம். Yes, sir. ஜோதிராஜ் ஜோதிராஜ் சார் சொல்லுங்க சார். மைக்லயே கேளுங்கம்மா. சார் ரொம்ப அருமையா இருக்கு சார். படங்கள் பார்க்கறது ரொம்ப பிடிக்கும் சார். அதுல வந்து ஹாலிவுட்ல வந்து அவதாரம்னு படம் இருக்கு சார், ரொம்ப ஃபேமஸ், எல்லாருமே விரும்பி பார்க்க ஒரு படம். டைரக்டர் பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டோபர் நோலன். நல்ல ஒரு ஸ்டேஜ்ல பண்ணிருப்பாங்க. அதே மாதிரி சார் இன்னைக்கு நீங்க ஆரம்பிச்சுல இருந்து ஜேசி எங்க ஆரம்பிச்சிச்சு, எப்ப ஆரம்பிச்சு, எப்படி இந்தியாவுல வந்துச்சு, இந்தியால தமிழ்நாட்டுல எப்படி வந்துச்சு, தமிழ்நாட்டுல இருந்து என்னென்ன மாதிரி மாற்றம் நடந்துச்சு, பிசினஸ், அது போக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, முக்கியமா அந்த டொனேஷன் பண்றதுக்கு, பிளட் டொனேட் பண்றது, எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி ஒரு நான் ஜேசி மெம்பர் வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நல்லா சொல்லி கொடுத்தீங்க சார். ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார். போன வருஷம் உங்களை பார்க்க வாய்ப்பு கிடைச்சி சார், ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி பார்க்க முடியல. ஜேசி விருதுநகர் ஜோதிராஜ் சார். விருதுநகர்ல எந்த சாப்டர் ஜோதிராஜ்? ஜேசி விருதுநகர் தான் சார். தேசிய விருதுநகர், ரைட். ரொம்ப பிடிச்ச சாப்டர். நல்லது. தேங்க்யூ சார். எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் எடுத்துக்கோங்க. நந்தா டைகூன்லாம் மக்கள் போக சொல்லுவாங்க. எல்லா ப்ரோக்ராமுக்கும் அட்டன் பண்ணிருங்க, மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. 2023 அட்டன் பண்ணேன் சார். 2022 எனக்கு வந்து பைலட் ஃபேக்கல்டி வந்து ஜேஏசியோட எம்பி சார், பிரமோத் சார். பிரமோத் சார். கோ பைலட் ஃபேக்கல்டி வந்து நம்ம ஜஸ்டின் தயாராஜ் சார். அதுக்கப்புறம் திருப்பூர் பாலு சார். சரி, ரைட். அடுத்து நீ திருப்பூர் பாலு சார்வா? சரி, ரைட், சூப்பர். சோ இப்போ நலந்தாக்கு போயிருங்க. நலந்தா முடிச்சாச்சுன்னா அடுத்து நலந்தா ஏபிள் போயிருங்க. டைகூன் முடிச்சாச்சுன்னா ஏபிள் போயிருங்க. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். ரொம்ப அருமையா இருக்கு சார். நன்றி, நன்றி ஜோதிரா. Any participants? Participants, you can ask doubts related to JCI. Yes. So எல்லாருக்குமே அன்மியூட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். ஓம்னா சார், மோஸ்ட் வெல்கம். You can give feedback. Ramat Nisha ma'am. Walson sir. Good evening, everybody. Good evening, Christopher sir. Thank you. சொல்லுங்க மேடம். Yeah, so doubts and clarifications இந்த நீடுமே இல்லாம such a wonderful session. ஜோதிராஜ் சார் சொன்ன மாதிரி நீங்க ஜேசி எங்க இருந்து ஆதி மூலம் ரிஷி மூலம் மாதிரி ஜேசியோட மூலம் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்கிறத இந்த ஒரு ஓரியன்டேஷன்ல ரொம்ப அழகா நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் அவுட் பண்ணீங்க. நாட் ஓன்லி தட், நீங்க ஆட் பண்ண எல்லா எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தாண்டி ஜேசியில பயணிக்கக்கூடியவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணது, இந்த காஃபி பிராண்ட், இந்த ப்ரூ எல்லாமே இஸ் ரியலி எக்ஸம்ப்ளரி. எங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள், எங்களுக்குமே இது ஒரு நல்ல ஒரு ஓரியன்டேஷன் செஷனா இருந்ததுங்க சார். தேங்க்யூ சோ வெரி மச். அண்ட் கிறிஸ்டோபர் சார், நான் இப்போ ஒரு பாஸ்ட் 2 இயர்ஸா கொஞ்சம் அடிக்கடி மீட் பண்றதுக்கும் பேசுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் கிடைக்குது. ஸோ சார் கிட்ட பேசுற ஒவ்வொரு நிமிஷமுமே சச் அன் இன்ஃபர்மேட்டிவ் டைமிங்கா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு திஸ் இஸ் அன் வெல் எக்ஸம்பிளிஃபைட் எக்ஸாம்பிள். தேங்க்யூ சோ மச் சார் ஃபார் த வண்டர்ஃபுல் செஷன். ஐயோ, நீங்க நேஷனல் ட்ரெயினர், நீங்க தான் பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஆஃப் ஜேசிஐ இந்தியா. நீங்க தான் நிறைய எடுத்துட்டு போகணும், நிறைய இடங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறது தான் ஆசை. வாழ்த்துக்கள். கண்டிப்பாங்க சார். பட் இன்ஃபர்மேஷன், அந்த சோர்ஸ், என்ன சொல்றது, இந்த களஞ்சியம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா தமிழ்ல, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நாங்க உங்களை மாதிரி பெரிய ஆளுங்க கிட்ட இருந்து தான் நாங்க எடுத்துக்கணும். ஸோ இட் இஸ் ரியலி இன்ஃபர்மேட்டிவ். தேங்க்யூ சோ மச் சார். அதுக்கு நீங்க சுபத்ரா மேடத்துக்கு தான் சொல்லணும். என்னை விடாம ஃபாலோ பண்ணி இந்த செஷன்ல சார் ஃபைனல் செஷன் நீங்க தான் இருக்கணும். கெஸ்ட் உண்டானே, இல்ல கெஸ்டா வேணா வரேன், இல்ல கெஸ்டும் நீங்க தான், ஸ்பீக்கரும் நீங்க தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. To add a note on, Zone 18 is doing extremely well in the 25 trainers, 25 hours. This is not a easy job. So அத ரொம்ப சிறப்பா பண்ணிட்டு இருக்க ஜோன் ஆபீசருக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப். அண்ட் ZFCக்கும் அவங்களும் நிறைய கோஆர்டினேட் பண்ணி ஷி ஆல்சோ
is putting up a lot of efforts into this. So thank you so much to entire Zone 18 and all the people who are working in. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. செனட்டர் விஜயராகவன் சொல்லுங்க. Sir, Sir, good unmute evening. பண்ணிக்கலாம். Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. And first of all, I would like to thank faculty team and the host team and zone officer orientation, Subhatra ma'am. அண்ட் சார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரில, 2020 ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து நான் ஜேசி மதுரை சென்ட்ரல்ல ஜோன் டைரக்டர் ட்ரைனிங்காக இருந்தப்போ ஒரு செஷன் எடுத்துட்டு இருந்தோம். அப்போ அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நீங்கள் தான் வந்து சீஃப் கெஸ்டாக வந்திருந்தீங்க. அதுக்கப்புறம் அவார்டு ஓரியன்டேஷன் ட்ரிப் அவார்டு ப்ரிப்பரேஷனரி செமினாருக்கு நீங்கள் தான் ஃபேக்கல்ட்டியாக இருந்தீங்க 2022 அந்த ஹிண்ட்டை வச்சு தான் நாங்கள் கண்டினியூஸாக 2022 நாங்கள் சார்ட்டர் இல்லாமல் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஐ எம் ஃப்ரம் ஜேசிஐ மதுரை லைன்ஸ் ஜோன் 29 சார். நாங்க என்னதான் இருந்தாலும் ஜோன் 18 தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால தாய் வீட மறக்க கூடாது. ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு பாண்டிங் கிடைச்சது பிஏல. ஸோ அதுல இருந்து தான் மெசேஜஸே நான் ரிசீவ் பண்ணேன். அந்த ஹோஸ்ட் டீம்ல இருந்து மெசேஜஸ் போட்டிருந்தாங்க. கிறிஸ்டோபர் சார் அப்படின்றனால கண்டிப்பா நான் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்றனால தான் இந்த செஷன் ஒன்லி உங்களுக்காக நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் சார் நான் அட்டன் பண்ணேன். தேங்க்ஸ் டு த ஹோல் டீம். அண்ட் ஜோதிராஜ் சார் லாஸ்ட் இயர் எங்களோட ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து ஃபேக்கல்ட்டியா வந்திருந்தாரு, அவருக்கு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் ஜெயபாரதி சார் அண்ட் நர்மதா மேம் அண்ட் ஹரிசுதன் சார் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ அண்ட் my most lovable brother of zone 18 zone president Saravana Kumar sir and CB sir. Thank you so much all. Thank you sir. zone 29 மொத்த லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனே வந்து கொட்டிட்டீங்க விஜயராகவன். thank you sir. Thank you so much. Convey our regards to zone 29. Sure sir. Thank you so much. Thank you விஜயராகவன். Anyone else for a feedback or a question? வணக்கம், மதன் பேசுறேன். வணக்கம் மதன், சொல்லுங்க மதன். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். குற்றாலம் வந்தா தான் உங்களுக்கு கால் பண்றது. இல்ல அது வழி இல்லாம இப்ப பிடிச்சிட்டாங்க. கொஞ்சம் முன்னாடி ராஜு சிவாசி ராஜு ஜேகாமுக்காக ஒரு இது பிடிச்சாரு, ஒரு ஜூம் மீட்டிங். அடுத்து மேடம் சுபத்ரா மேம் நேத்தே ரொம்ப சந்தோஷம். ஹாப்பி டு see you here. ரொம்ப சந்தோஷம். சரி, இடையில தான் வந்து ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் ஆல்ரெடி கேட்ட விஷயங்களா இருந்தாலும் நிறைய விஷயங்கள் புதுசா இருந்தது. எனக்கு அம்பாள் சாருடைய கதையெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஸோ பட் பண்றாங்க, ப்ரூக் பண்றாங்கன்னு தெரியும், பட் அது எங்க கனெக்ட் ஆச்சுங்கிறது தெரியாது. ஸோ அந்த விஷயங்கள் உண்மையிலே இட்ஸ் எ மெசேஜ். என்னை பொறுத்த மட்டும் இந்த ஓரியன்டேஷன் செஷன்ஸை வந்து 3 நாள் நடத்துனதுங்கிறத வந்து இந்த சக்சஸ் ஸ்டோரிஸை வந்துட்டு ஒரு புக்காவோ இல்ல ஒரு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்லயோ கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து கொடுத்தோம் சொன்னா நிறைய இருக்கும். ஒவ்வொருத்தர்ட்டையும் ஒரு டெஸ்டிமோனியல்ஸ் இருக்கும். அந்த டெஸ்டிமோனியல்ஸ் எடுத்து வாட் ஐ கெட் ஃப்ரம் திஸ் ஜேசி, நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படிங்கறத டெஸ்டிமோனியலா கிரியேட் பண்ணி அது ஒரு பிடிஎஃப், ஏன்னா புக்கு பிரிண்ட் பண்றதுங்கிறது தேவையில்லாத விஷயம். ஒரு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல ஒரு விஷயம் ஒரு இ புக்காவோ கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்தோம் சொன்னா டெஃபினட்டா அது பெரிய ரீச்சை கொடுக்கும். ஏன்னா ஒரு இடத்துக்குள்ள ஒருத்தர் வர்றாங்க, கண்டிப்பா ஒரு இடத்துக்குள்ள ஒருத்தர் வர்றாங்கன்னு சொன்னா ஏன் நான் இங்க வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க. ஒரு கடைக்கே போனேன்னா கூட நான் என்னதுக்காக எதுக்காக இந்த கடைக்குள்ள போறேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ அந்த விஷயத்துக்கான தெளிவு கொடுத்துட்டோம் சொன்னா, அந்த கேள்விக்கான ஆன்சரை கொடுத்துட்டோம் சொன்னா அங்க எல்லாருமே வருவாங்க. ஸோ டெஸ்டிமோனியல்ஸ் தான் ரொம்ப இது. நிறைய பேர் இன்னைக்கு இந்த 3 நாள் நான் எல்லாருமே ஷேர் பண்ணியிருக்கிறோம். இது மட்டும் இல்ல, இன்னும் ஷேர் பண்ணாத நிறைய விஷயங்கள், நிறைய பக்கங்கள் இருக்குது. அதை எடுத்துட்டு வந்து ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்ணி பாருங்க. ஓரியன்டேஷன் டாக்டர் மதுமிதா அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு சேலஞ்சா கூட கொடுக்கலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்க, நிச்சயமா பெரிய சக்சஸ் இருக்கும். இந்த வருஷம் உங்களுக்கு பெரிய அச்சீவ்மெண்டா இருக்கும் அது. டெஃபினெட்லி. தேங்க்ஸ். குட், தேங்க்யூ. நல்ல சஜஷன். இ புக் ஆஃப் சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் செட்டப் சி அத மேனுவலா கூட ரெடி பண்ணலாம், இ மேனுவலா. ரைட், நல்லது. தேங்க்யூ. குட் மெமரிஸ். எனக்கு நிறைய தெங்காசில் நிறைய குட் மெமரிஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணேன். ஏன்னா நைட்ல ரூம்ல தங்க வச்சு அடிச்சதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் நானு. ட்ரெயினரை ரொம்ப பிடிச்சு போச்சுன்னா விட மாட்டாங்க. ஆமா, ஓகே, குட், தேங்க்யூ.
ஓகே, ரைட். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ. Chairperson. ஜெயபாரதி சார். சொல்லுங்கம்மா. ஆபீசர் வணக்கம். தேங்க்யூ. சாரோட ட்ரைனிங் எப்பயுமே சாரோட ட்ரைனிங் வந்து சொல்லவே தேவையில்ல, எப்பயுமே வேற லெவல்ல இருக்கும். சார் இருக்கிறது ராகுல் டிராவிட் மாதிரி, நான் தோனி மாதிரி பயங்கரமா சிக்ஸர் அடிப்பார்ன்றது அவரோட ஏஓஎஸ்ல பைலட் ஃபேக்கல்ட்டியா கலக்கணும் போதே தெரியும். ஸோ அதே மாதிரி நிறைய ரியல் லைஃப் நான் ஃபுல்லா அட்டன் பண்ணல, கடைசி நேரத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணேன். அதுல நிறைய கேட்ட விஷயங்களை தாண்டி ரீகால் அப்படின்றத வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம்னாக்கா, கேட்கிற விஷயம் யார் மூலியமா கேட்கறோம், எப்படி கேட்கறோன்றதான் மேட்ரு. ஒரு சினிமால வந்து எல்லாமே நார்மலான அரைச்ச மாதிரி தான் வரும். ஆனா அது வந்து எவ்வளவு சுவாரஸ்யமா சொல்ல முடியுன்றதை ரொம்ப சூப்பரா சொல்லியிருக்கீங்க சார். ஒரு பினிஷிங் செஷன் வந்து நீங்க ரொம்பவே அழகா இருந்துச்சு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட முடியுது. நிறைய மதன் சார் நேஷனல் ட்ரெயினர்லாம் வந்து திரும்ப வந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்றது ரொம்ப சந்தோஷம். 29ல இருந்து உங்களுக்காக வந்திருக்காங்க. ரொம்பவே அருமையான விஷயங்கள். ஸோ இதை ரொம்ப திறம்பட நடத்திட்டு இருக்க அவங்க ஓரியன்டேஷன் ஆபீசர், அவங்க இத்தனைக்கும் ட்ரெயினர் இல்ல இருந்தாலும் நான் நேரத்துல இருந்து பாக்குறேன், அப்பப்போ ஒர்க்ல போய் பார்ப்பேன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கும்போது ஃபுல்லா அட்டென்ஷன்ல பேக்ரவுண்ட்ல கோட்டு போட்டு ஜம்முன்னு உட்காந்துருக்கீங்க. ஸோ மிகப்பெரிய ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப். நல்ல ஒரு டீம், ட்ரைனிங் டீம் ரொம்ப சூப்பரா அழகா கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க. இந்த இடத்துல ZP சரவணகுமார் சார் அண்ட் ட்ரைனிங் டீம், செல்லத்துறை மேம் எல்லாத்துக்குமே, சுபத்ரா செல்லத்துறை மேம் அண்ட் ஜோன் டைரக்டர் ட்ரைனிங் அண்ட் ஜெட்எஃப்சி எல்லாத்துக்குமே மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள். சார் சூப்பரா பண்ணிருக்கீங்க, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ. ஜெயபாரதி வந்தா கரெக்டா இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும். சேகர் சாருக்கு டெஸ்டிமனி வந்து ஜெயபாரதி தான் இருக்க முடியும். ஜெயபாரதி சேகர் சாரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு ஜெயபாரதிங்கிறதுனால எல்லாமே உண்மையை தான் சொல்ல வேண்டியது. கண்டிப்பா. நாளைக்கு செஷன் இருக்கு சார், அதனால எனக்கு நான் கடைசி செஷனு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பாயிண்ட்டுமே கவர்டு. So waiting for a new ஏதோ ஒரு டைமென்ஷன்ல கொடுக்கணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பார்க்கலாம். ஜெயபாரதி கொடுப்பார், நம்பிக்கை இருக்கு. சரி சார், நன்றி. நாளைக்கு இதே செஷன் நினைக்கிறேன். அப்படிதானே மேம்? எஸ் சார். க்ளோசிங் அட் வேலிடேட்டருக்கு முன்னாடி நீங்க தான் அட்ரஸ் பண்றீங்க. இதே டைமிங். தேங்க்யூ. ஜெயபாரதி குட் ஃபினிஷர்ங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். ஃபினிஷ் பண்ணது கூட ஃபினிஷர். தேங்க்யூ சார், உங்களோட ஆசீர்வாதம். வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Chairman. Sir, okay. Is there anyone else to share? The privilege to zone officer orientation. Thank you, President, for the privilege. இன்னைக்கு உள்ள செஷன் பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் நான் சொல்லியே ஆகணும். என்ன அப்படின்னா, நேற்றுக்கு இல்லாத ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இன்னைக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அது வந்து மதன் சாரோட செஷன்ல இருந்து அப்படியே ஒரு ஃபயர் மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல். ஏன்னா ஓரியன்டேஷன்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஜெயபாரதி சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு இருந்தா கூட, எவ்ரி ட்ரெயினர், எவ்ரி ஸ்பீக்கர் அண்ட் எஸ்பெஷலி த கீ ஜேசிஸ் அண்ட் லீடர்ஸ் ஆஃப் ஜேசிஐ வந்து தே ஆர் யூனிக். அதை நம்ம அடிச்சுக்கவே முடியாது. பிகாஸ் ஐ எம் அட்டெண்டிங் ஆல் த செஷன். ஐ டிட் நாட் ஃபீல் போர்ட் ஆர் அது போராவோ இல்ல என்னடா உட்காந்துட்டே இருக்குமே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் எனக்கு வரவே இல்லை. எவ்ரி டைம் ஐ ஃபீல் மோட்டிவேட்டட். ஸோ நான் மட்டும் இல்ல, இந்த செஷன்ல இங்க ஆன்லைன்ல இருக்க எல்லாருமே அதை ஃபீல் பண்ணிருப்பாங்க. அதே மாதிரி லைவ்ல நமக்கு பார்த்துட்டு இருக்கவங்களும் கண்டிப்பா நிச்சயமா அதை ஃபீல் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு நான் முழுமையா நம்புறேன். ஸோ நேற்றுக்கு நம்ம ஃபிளையர் ஃபைனலைஸ் பண்ணி அந்த லாஸ்ட்ல உள்ளது போடும்போது பார்த்தா கம்ப்ளீட்லி ஆக்குபைடு வித் ஜென்ஸ். எல்லாம் ஜேசிஸ், எல்லாம் கீ ஜேசிஸ், எல்லாரும் பார்க்க ட்ரெயினர்ஸ் எல்லாருமே ஜென்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு ஹைலைட் என்னன்னா, ஸ்டார்டட் வித் மீனராஜா மேம். வண்டர்ஃபுல், நல்லா அட்ரஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் மதன் சார் பத்தி சொல்லியே ஆகணும். ஸோ ஓரியன்டேஷன்ஸ் இப்படியும் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். சாரோட பிரசன்டேஷன் அவ்வளவு நல்லா இருந்தது. நான் லிங்க் ஷேர் பண்றேன், நீங்க பாருங்க சாரோட செஷன்ஸ். இன்னும் நிறைய ஜேசிஸ், நான் ஜேசிஸ்க்கெல்லாம் இது மாதிரி உள்ள செஷன்ஸ் எல்லாம் ரீச் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமாக அந்த செஷன், அந்த சாரோட செஷன் முடிஞ்ச உடனே இமிடியட்லி சம்மோன் ஆர் டெல்லிங், சார் நான் நாளைக்கே ஜாயின் பண்றேன், இன்னைக்கே ஜாயின் பண்றேன்னு நேரா வந்து அந்த ஆன்லைன்லயே ப்ரிவிலேஜ் கேட்டு ஆடியோ ஆன் பண்ண சொல்லி சொன்னவங்களும் உண்டு. நேற்றுக்கு ஒருத்தங்க ஃபீட்பேக் சொன்னாங்க. அதுலயுமே ஒரு ட்ரெயினர் சொன்னாங்க, நான் எனக்கு செஷன் நான் பேசுறேன் அதனால வான்னு சொல்லி கூப்பிட்டேன்.
அப்படின்னு. அவங்கள ரொம்ப நாளாவே நான் ஜேசிஏல ஜாயின் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு செஷன் முடிஞ்ச உடனே கால் பண்ணி சொன்னாங்க, சார் நான் நாளைக்கே ஜாயின் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ 2-3 அந்த ஃபீட்பேக் கேட்கும்போது உண்மையிலே வி ஆர் ஹேவிங் இம்பாக்ட். அண்ட் இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் அப்படிங்கிறது இந்த இப்ப நடத்தின ஆன்லைன்ங்கிறது இதோட முடிய போறது இல்ல. திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் ஃபார் ஃபியூ மோர் டேஸ் அண்ட் ஃபியூ மோர் மந்த்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா தப்பு கிடையாது. ஏன்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் ஆல் திஸ் ரெக்கார்டிங்ஸ் இன் அவர் யூடியூப் சேனல்ஸ் டூ. நம்ம அஃபிஷியல் சேனல்ஸ்ல நம்ம இதை கொண்டு போறோம். ஸோ ஒருத்தருடைய அந்த way they deliver, way they create an impact on JCI and deliver the content எல்லாமே ரொம்ப வித்தியாசமா, ரொம்ப யூனிக்கா, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நிச்சயமா அந்த ஓரியன்டேஷன் ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும் with all your presence. And especially I wanted to give a very good note about all the host presidents. செமையா பண்றாங்க. அந்த கால் டு ஆர்டர் அந்த அர்ஜென்ட் பண்ற வரைக்கும் அந்த ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு இது எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல அனுபவம் கொடுத்துருக்கு இந்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கறதையும் நான் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணிக்கிறேன். ஸோ மார்னிங்ல இருந்து நமக்கு we have started the session with JCI Pammam hosted by Nisha ma'am. Started with the presentation of JFS Prakash Kumar sir, JAC zone chairman ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இப்போ நமக்கு 6-7 செஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் 8வது செஷன் இன்னைக்கு டேல JCI PPPS கிறிஸ்டோபர் சார் ஜோன் பிரசிடென்ட் 2015. நிச்சயமா எங்களுக்கு ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. அந்த எதிர்பார்ப்பு அனுபவத்தின் வாயிலாக வெளிப்படும்ங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. அது உங்களுடைய ஸ்டார்டிங் ஸ்டோரி ஆஃப் JCIலே தெரிஞ்சிருச்சு. சோ இது வரைக்கும் JCI இந்த இயர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, இப்படி பண்ணாங்க, JCI இதுக்காக அப்படின்னு. அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி இந்த நீங்க சொல்லுவீங்க அந்த வில்லுப்பாட்டு பாடும் போது அப்படியே சொல்லுவாங்க, அங்க வந்தாங்க, இங்க நின்னாங்க, இப்படி பண்ணாங்க, அப்படி பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் இப்படி வந்தது, அதுக்கப்புறம் தான் அந்த குலதெய்வம் வந்து அந்த இடத்துக்கு எப்படி வந்த கதை வரைக்கும் சொல்லிடுவாங்க. சோ அது மாதிரி அழகான ஒரு பேக் அண்ட் ஸ்டோரியோட நீங்க ஷேர் பண்ணீங்க. இங்க இருக்க ஒரு ட்ரெயினர்ஸ்க்கும் அடுத்தடுத்து அட்ரஸ் பண்றவங்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறது இந்த இடத்துல நான் பதிவு பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்ஸ் டு ஆல் த JCs அண்ட் நான் JCs அண்ட் எஸ்பெஷலி டு அவர் ஜோன் பிரசிடென்ட் சரவணகுமார் சாருக்கு இந்த இடத்துல நம்ம நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். நான் பர்சனலா கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட்ல சார்ட்ட இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கேட்டேன். பண்ணுங்க, பண்ணிடலாம், நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எல்லாரும் கேட்டாங்க, என்ன இது ரொம்ப இதா இல்ல, ஃபிளையர்ஸ் வரல, நிறைய ப்ரொமோஷன்ஸ் நிறைய இல்ல, இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னப்போ சார் சொன்ன ஒரே வார்த்தை நடக்கும் அப்படின்னாங்க. ரொம்ப வளவலன்னு பேசாம நடக்கும் அப்படிங்கிற அது வந்து நடக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் கூட அந்த ஜோன் நம்மளோட பிரசிடென்ட்ஸ் ஒருத்தருடைய முயற்சியில இன்னும் நிறைய ரீச் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். லெட்ஸ் ஆல் ரைஸ் அப் வித் JCI அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிவிலேஜ் கொடுத்த அனிஷா மேம், த ஹோஸ்ட் பிரசிடென்ட், டு யூ அண்ட் யுவர் டீம் ஆஃப் மெம்பர்ஸ், ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ ஆல். நீங்க மார்த்தாண்டம் வந்தா எங்க சிபி சார் வந்திருக்காங்க. தென் உங்க மார்த்தாண்டம்ல உள்ள மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க. முக்கியமா வல்சன் சார் நாளைக்கு அட்ரஸ் பண்றாங்க. அவங்களும் இந்த இடத்துல இருக்காங்க. உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை இந்த நேரத்துல நான் உறுத்தாக்கிக் கொள்கிறேன். அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு அவர் ஸ்பீக்கர் கிறிஸ்டோபர் சாருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அண்ட் ஆல் த பாஸ்ட் ZVPs அண்ட் ஆபீசர்ஸ் இங்க இருக்கீங்க, உங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை இந்த இடத்துல நான் பதிவு செய்கிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. Thank you so much. Closing remarks by the president. As we conclude the insightful JCI orientation session, I would like to express my heartfelt gratitude to everyone who made this program a success. Special mention to JCPPP Christopher sir for the enlightening session. This session has been a reminder of endless opportunities of JCI, which offers to grow, lead, and create meaningful change. Let's take the knowledge gained here and translate it to impactful actions for ourselves and our communities. Wishing you all the best in JCI journey. Over to vote of thanks to our secretary, JC Sharjin sir. Everyone, thank you. Am I audible? Ma'am? Okay. Yes, First, sir. இந்த ஆண்டு அருமையான துவக்கம், அட்டகாசமான பகல் பல நிகழ்வுடன் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கும் நமது செல்வி JFS சரவணகுமார் சார் அவருக்கு மனமார்ந்த நன்றி JCI மார்த்தாண்டம் சார்பாக தெரிவிச்சுக்கிறோம். அண்ட் செகண்ட், கடந்த ஆண்டு சிறப்பாக சோனை வழிநடத்தி இந்த ஆண்டு சிறப்பாக நடைபெறுவதை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கும் குமரியின் நாயகன், மார்த்தாண்டத்தின் அடையாளம் எங்கள் JFS சிபி சார் அவருக்கு மனமார்ந்த நன்றியை இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறோம் JCI மார்த்தாண்டம். அடுத்ததாக, JCI அமைப்பு எப்படி உருவானது, அது எப்படி செயல்படுகிறது, இதற்காக யாருக்கு தேவை என்பதை சிறப்பாக நமக்கு விளக்கமைத்த JCI PPPS கிறிஸ்டோபர் சார், இந்த ஃபேக்கல்டி அவர்களுக்கு JCI மார்த்தாண்டம் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் சார். அடுத்ததாக, 2 நாட்களா அருமையான
தொடர் அந்த ஓரியன்டேஷன் நிகழ்ச்சியை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கும் அருமையான குமரியின் லேடி ஆபீசர் ஜிஎஃப்எம் சுபத்ரா மேம், சோன் ஆபீசர் ஓரியன்டேஷன் அவர்களுக்கும் தேசிய மார்த்தாண்ட சார்பாக இந்த நேரத்துல நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் மேம். அடுத்ததாக மார்த்தாண்டத்தின் எங்கள் முதல் பெண் தலைவர் சிறப்பாக இந்த ஓரியன்டேஷன் பயிற்சியை ஷேர் பண்ணி சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் ஜிஎஃப்எம் அனிஷியா ஜான் அவர்களுக்கும் தேசிய மார்த்தாண்ட சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். அடுத்ததாக இந்த நிகழ்ச்சிக்காக உழைத்த மற்றும் பங்கேற்று சிறப்பித்த ஆல் எல்ஜிபி மெம்பர்ஸ், பிரசிடென்ட்ஸ் அண்ட் எல்ஜிபி மெம்பர்ஸ், ஆல் ஜேசிஸ் அண்ட் நான் ஜேசிஸ் அனைவருக்கும் நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. ஜேஜேசி. Thank you, Secretary. JC India, Area B, Zone 18, Mega Online Orientation Program, Session 16, hosted by JC Marthandam, Ajjan. Thank you, everyone. Thank you so much for joining.